really thankful to the Lord for giving me the opportunity to stand before you with the word of God. I think since I joined this assembly, this is my second time I'm standing. I have shortcomings and I have a kind of disabilities, but God is the faithful God and giving me the energy and the thinking to give you the word of God. Today I wanted to turn to Matthew's Gospel, chapter 24 until I want to take a portion from there. Mathai Varughese In chapter 24, Jesus had spoken directly to his disciples regarding his return to earth. Then he gave some practical applications and instructions in light of his return. You know, we just celebrated a few days ago, we celebrated the New Year's Day. 1 year passed from us. We get into a new year. It's of course it's a happy occasion. Whether we know it or not, we as believers also celebrated the New Year's as the world celebrates. Okay, I'm going to talk about a day, a very particular day. It is not going to be Sunday. We give special attention to Sundays because it's a Lord's Day. Early in the morning we get up and prepare for the day. We prepare to come and worship the Lord. So I'm not going to talk about that Sunday. It's not going to be a Monday. It's not going to be Tuesday or Wednesday. Nor Thursday, Friday or Saturday. A day that we all know it's going to come. Whether we like it or not, it's going to come. Is it going to be a surprise? I'm sure it is going to be a surprise to some at least. Let me start with a small story that I read as an introduction. A drunken man flagged a bus late in the night. Flagged a bus. Okay, bus stop he was looking for a bus to go where he wanted to go. The bus came. He walked into the bus. He found a seat near an old lady. He sat in that seat. And the old lady looked at this man, the wayward drunken man. She looked at very disapprovingly. You know, if a drunken man comes with a dirty cloth and everything inside of us, we also look at it and we may take maybe our nose and wipe it and say he may be smelling or doing something. She came into a point that it is intolerable to her. She finally announced to him in a stern voice, I have got news for you, mister. You are going straight to hell. The man jumped out of his seat and shouted to, oh man, I am on the wrong bus. So do we know which bus we are on? If we are not on the bus to where we wanted to go, the bus is not stopping.
ബസ് നിർത്തുന്നില്ല. It is not standing. അത് അവിടെ നിൽക്കുകയില്ല. It is picking up speed. It is picking up speed. അത് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If you are headed the wrong direction, now is the time to switch the bus. തെറ്റായ ദിശയിലേക്കുള്ള ബസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് ഉള്ള ബസ്സിലേക്ക് കയറേണ്ടത് സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. We are going to look at the two parables mentioned in Matthew chapter 25. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഉപമകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. That is starting from verse 1 to 30. We can see more. 25-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ Jesus offered these parables as illustrations for a principle found in Matthew chapter 24. മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് 25-ാം അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. We can look at verses 1 to 4. We can see that. 1 തൊട്ട് 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് കാണുന്നു. Can we read that? Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the building of the temple. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down." And now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" 24-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെ. യേശു ദേവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവന് ദേവാലയത്തിന്റെ പണി കാണിക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ അവരോട്, "ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലയോ? ഇനി പോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഒഴുകുമലയിലിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ചു അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചു. The disciple has two questions: when and the sign. They wanted to know when it's going to happen and the sign of happening. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. Or we can understand why they wanted to know that. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് അങ്ങനെ അത് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? If they knew when the world is ending, we would know how much time we have before we need to get serious. നമുക്ക് എത്ര ഈ ലോകാവസാനം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സമയം അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗൗരവമായി കാര്യങ്ങൾ സമീപിക്കാൻ കഴിയും. Jesus knew that knowing the date or time would not motivate them or us to greater faith. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ലോകാവസാനത്തിന്റെ ആ സമയവും ആ തീയതിയും അറിയുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസ വർദ്ധനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അത് പ്രത്യേകമായി കാരണമാകുന്നില്ലായിരുന്നു. To the contrary, it would be just encourage our already present tendency towards spiritual foolishness. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയമായ മടയത്തരങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ആ തീയതിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കാരണമായി തീരുകയുള്ളൂ. Instead of naming the date or providing a secret signal, Jesus issues a warning to the disciples. എന്നാൽ അതിനുള്ള തീയതി നിർദ്ദേശിക്കുകയോ അതിന്റെ ഉള്ള ആ അടയാളത്തെ പറ്റി പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. Look at chapter 24 and verse 36 to 41. അതിന്റെ 24-ാം അധ്യായം 36 മുതൽ 41 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക. ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എന്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രന്മാരും കൂടെ അറിയുന്നില്ല. നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും. ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോകുന്നു. ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞുമില്ല. മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകും. അന്ന് 2 പേർ വയലിലിരിക്കും, ഒരുത്തനെ കൈക്കൊള്ളും, മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും. 2 പേർ ഒരു തിരികളിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും, മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ. കള്ളൻ വരുന്ന യാമം ഇന്നതെന്ന് വീട്ടുടേവൻ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയും തന്റെ വീട് തുറക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ. Verse 42, therefore be on the alert. 42-ാമത്തെ വാക്യം, അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ. For you do not know which day or hour Lord Jesus is coming. നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായിക്കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ. Verse 44, so you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect. 44-ാമത്തെ വാക്യം, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. See, the first parables
called 10 virgins. 10 കന്യകമാരുടെ ഉപമയാണ് ആദ്യമായി 25-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. That emphasizes the need for a full preparation. പൂർണ്ണമായിട്ടും തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ആ ഉപമയിലൂടെ കാണുന്നത്. You know, we can see there the 5 girls foolishly did what most of us would do. 5 കന്യകമാര് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിഡ്ഢിത്തരത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. If they or we thought Jesus was coming back on a particular time or day, കർത്താവ് നാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ അല്ലെ തീയതിയിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ we will stop everything and wait for his coming. നമ്മളെ മറ്റ് പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. We may think why we have to waste the money. എന്തിനാണ് നമ്മൾ മറ്റ് പൈസകളെ ചില വൃഥാ ചെലവഴിക്കുന്നത്? Cecil mentioned last night in his testimony, he looked for sale items. If he can get a $5 discount or $10, he will go and just buy it. സിസിൽ ഇന്നലെ സാക്ഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സെയിലിൽ കുറച്ച് ഒരു $5 കുറഞ്ഞു കിട്ടുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോയി വാങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. That is what probably the foolish girls thought. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മടയത്തരത്തില് ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരും ചെയ്തത്. They guessed it wrong. എന്നാൽ അവർ തെറ്റായി ആ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. The master's delay caught them unprepared. അവര് യജമാനൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ തയ്യാറില്ലാത്തവരായിരുന്നു. Jesus concluded this parable യേശു ക്രിസ്തു ഉപമ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപസംഹരിക്കുന്നത്. with the same warning. അതേ മുന്നറിയിപ്പോട് കൂടി. Therefore keep watch. അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ. So the warning is still in effect. ആ കർത്താവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്നും അത് പ്രാവർത്തികമാണ്. The second parable we call it the talents. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഉപമ അത് ടാലന്റിന്റെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന ഉപമയാണ്. It continues with a similar theme. സെയിം ശരിയായ അതേ ചിന്ത തന്നെയാണ് അവിടെയും തുടരുന്നത്. See, here we see a wealthy man. അവിടെ ഒരു ധനികനായ വ്യക്തിയെ കാണുന്നു. He called his servants and entrusted them with some money. യജമാനൻ തന്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് ചില താലന്തുകൾ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. 3 of his servants came and he gave 3 different amounts. 3 ദാസന്മാര് വന്നു, 3 പേരെ വ്യത്യസ്തമായ താലന്തുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. And told them to go and invest and make profit from it. അത് പോയി ബിസിനസ് വ്യാപാരം ചെയ്ത് അതിന്റെ ലാഭം കൊണ്ടുവരുവാനാണ് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. First 2 took this responsibility very seriously. ആദ്യത്തെ 2 പേരും വളരെ ഗൗരവതരമായി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം അവർ കണ്ടു. But the third one didn't. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി അങ്ങനെ കണ്ടില്ല. He foolishly did what we would be tempted to do. നാം ചെയ്യുവാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പോലെ ബുദ്ധിയില്ലാതെ ആ വ്യക്തി ചെയ്തു. If we think we have plenty of time in our hand, think it again. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി സമയം ഇനി അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. He did do nothing except burying the money in a safe place. തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ആ താലന്ത് ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് കുടിച്ചിടുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആ വ്യക്തി ചെയ്തില്ല. Instead of obeying the master and doing business for him. യജമാനന്റെ വാക്ക് കേട്ട് യജമാനു വേണ്ടി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ വ്യക്തി ചെയ്തു. The master in the parable rejected both kinds of fools. The master ആ വ്യക്തി യജമാനൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആ 2 rejected both kinds of fools. ആ 2 തരത്തിലുള്ള വിഡ്ഢികളെയും അവിടെ തിരസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് വായിക്കുന്നു. The unprepared virgins, അവിടെ തയ്യാറില്ലാത്തതായ കന്യക, the lazy servants, അതുപോലെ ആലസ്യത്തോടു കൂടി ഇരുന്നതായ ആ ദാസനെ. Here there is a lesson for each and every one of us. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ചില പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുണ്ട്. Take our responsibility very seriously. നമുക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ ഗൗരവതരമായി കാണുക. Our Master Lord Jesus has given us certain tasks to perform until He comes back. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നത് വരെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Take care of His affairs. കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. Make profit for His business. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. Just a question, ask ourselves: are we doing that? എന്നാൽ നമ്മളെ പറ്റി സ്വയം അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു? Or just burying the responsibilities and the talents under the bed? അതോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ താലന്തുകള് നമ്മള് ബുദ്ധിയില്ലാതെ കുഴിച്ചിടിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? I think again, as the old lady said to the drunken man on the bus.
ആ ബസ്സിൽ വെച്ച് പ്രായമായ സ്ത്രീ ആ കുടിയനായ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക. We cannot make excuses at that time. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒഴികഴിവുകൾ പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Like the 5 girls, ആ 5 കന്യകമാരെ പോലെ, those who are unprepared for the master's return. യജമാനന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാത്തവരായി അവർ കാണപ്പെട്ടത്. They didn't have oil in their lamp. അവരുടെ വിളക്കില് അവർ എണ്ണയില്ലാത്തവരായിരുന്നു. Let us not do that. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആകാതിരിക്കട്ടെ. Let us take the light with the oil in it. ആ വിളക്കോട് കൂടി അതിന്റെ എണ്ണയും കരുതുന്നവരായിരിക്കുക. When Christ returns in glory, the separations will occur as indicated in the parables. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേർതിരിവ് അപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. The day of the Lord's coming is sooner than we think. നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. You may think that we have plenty of time. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇനിയും ധാരാളം സമയം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന്. We going out to the world and thinking that we have to make some more money and prepare for His coming. ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇനിയും ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, ഇനിയും മെല്ലെ കാത്തിരിക്കാമെന്ന്. That is not what God wants us to do. എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Also, Cecil said in his testimony yesterday that when he stopped at the person or people, the homeless people. അതുപോലെ സിസിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം, അതുപോലെ അഭയാർത്ഥികളായ വീടില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച്. You want to give a tract to him or her? അവർക്ക് ഒരു ട്രാക്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. That is our responsibility. That is the business that the master wants us to do. യജമാനൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. You know, we usually the last 5 years we have the privilege to go back to India once a year, at least 2 to 3 months. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും 2-3 മാസങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന പതിവുണ്ട്. You know, the other day Jason and I had a conversation regarding some organization, Christian organization. They becoming so wealthy. In another, they have plenty of money. They don't know what to do with. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജേസനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ചില ക്രിസ്തീയ സംഘടനകൾ അവർക്ക് ധാരാളം പൈസയുണ്ട്, അതെന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നത്. You know, we decided to go. It's not making anything through the organization, but we wanted to just straight go where the villagers or the village people they are suffering, and that is what we did the last 5 years. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളിലൂടെ പോയല്ല, മറിച്ച് നേരിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും നേരിട്ട് സഭകളുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. I don't know how to explain, but you have to go and see those places. അതെങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളും അപ്രകാരം പോവുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. You can see a thirst for the Lord's word. കർത്താവായ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാഹമുള്ള ഒരു ജനതയെ കാണുവാൻ കഴിയും. People coming into the Lord in big numbers. വളരെ കൂടിയ അളവിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. Some of you have mentioned about the place that we went the first time we visited. കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ചില സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു. There was an assembly, maybe around at that time about 10 to 12 people gathering. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം സഭയിൽ 10-12 പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. They were gathering in a widow's house and they built a shed and that is where they were gathering. അവിടെ ഒരു വിധവയുടെ വീടിന് സമീപം ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് കെട്ടി അവിടെയായിരുന്നു അവരെ കൂടിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. We saw the thirst actually for the word of God there. ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശരിയായ ഒരു ദാഹം അവരുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. This is probably last time we went there. That was our 5th trip there. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ 5ാമത്തെ തവണയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ സന്ദർശിച്ചത്. That assembly grew up to probably about 60 members. 60 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലം സഭയായിട്ട് അത് വർദ്ധിച്ചു. They didn't have a place to gather. അവർക്ക് കൂടി വരുവാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. God gave us a burden to do something there. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഭാരം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. They found 3 cents of land there. അവർ അവിടെ ഒരു 3 സെന്റ് സ്ഥലം കണ്ടുവച്ചു. We bought it 1 year. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അത് വാങ്ങി. The next year went there. Then they started the construction of a church. അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. You know, just after 1 year we visited again that assembly. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അവിടെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ അസംബ്ലി, the assembly hall takes about maybe they can fit about 150 people. ഏകദേശം 150 പേർക്കുള്ളതായ ഒരു സഭാ ഹാളാണ് അവർ പണിതത്. You know, that time we were
looking to the Lord and say, Lord, your wonderful works we can see with our own eyes. ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ, ദൈവം എത്ര അത്ഭുതകരമായ കാര്യം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. See, that is the reward of what we do for Him. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. That is the profit that we are making for the Master. അതാണ് യജമാനു വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. I invite everyone to think about it. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. And do business for your Master. നമ്മുടെ യജമാനു വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു. His Master is coming. നമ്മുടെ യജമാനു വരുവാൻ പോകുന്നു. You may think that when I can do it tomorrow or day after. നാളെയോ നാളെ കഴിഞ്ഞോ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. When I retire, I'll do it. ഞാൻ റിട്ടയർ ആയ ശേഷം ചെയ്യാമെന്ന്. So I'm in the same tone. I retired and then started doing that. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ റിട്ടയർ ആയ ശേഷമാണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. We both retired and then started going. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റിട്ടയർ ആയി, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പോകാൻ ആരംഭിച്ചു. In fact, we took an early retire. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന് റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തു. Thinking the thoughts that we had. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുള്ള ചില ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകൾ സഫലീകരിക്കുന്നതിന്. If you wanted to do something for the Lord, He is there. നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് അനുകൂലിയായുണ്ട്. He is there to help you. നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അവനോടെയുണ്ട്. He will help you to accomplish it. അത് നിവർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. But we have to have a business mind. എന്നാൽ വ്യാപാരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. You have to take that talent. നമുക്കുള്ള താലന്ത് നമ്മൾ വെളിയിലെടുക്കണം. The one the God has given to us. ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ താലന്ത്. You have to do business with it. അതുമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യണം. If you don't do business, you cannot make profit. അതുമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനോ ലാഭം കൊയ്യുവാനോ കഴിയില്ല. You know, here people are doing business. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ എല്ലാവരും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. They are making a lot of money. അവരെല്ലാം ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. That is for themselves only. എന്നാൽ അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത്. They become millionaires. അവര് ലക്ഷപ്രഭുക്കളായി തീരുന്നു. But we have a master. എന്നാൽ നമുക്കൊരു യജമാനനുണ്ട്. The master wants us to do business for him. എന്നാൽ ആ യജമാനന് വേണ്ടി വ്യാപാരം ചെയ്യുവാനാണ് യജമാനൻ നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Because he called us out from the darkness. കാരണം ആ അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചു to his marvelous light. തന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രകാശം. We have to show the light that he lit in us. നമ്മളിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ച ആ വെളിച്ചത്തെ നമ്മളും കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. So that the others can see the light. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുക. So that they can come in contact with the Savior. അവർക്കും അതുപോലെ ആ പ്രകാശത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് രക്ഷകനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ പറ്റും. Are we doing that? അങ്ങനെ നമ്മളായിരിക്കുന്നു. The second parable we Jesus knew that knowing the date and time would not motivate the people. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു അറിഞ്ഞു വരുവാൻ പോകുന്നതായ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ആ തീയതിയും ആ സമയവും ഒക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒന്നും സഹായിക്കില്ല എന്ന്. My time is running fast. എന്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The Lord is coming. The Lord is going to come. The day of the Lord's coming is sooner. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. We don't want to be unprepared. നമ്മൾ തയ്യാറില്ലാത്തവരായി ഒരിക്കലും ആയിരിക്കരുത്. We want to be prepared. തയ്യാറുള്ളവരായി നമ്മളായിരിക്കണം. We don't want to be separated from the price that we want to receive. നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നതായ ആ പ്രതിഫലം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിട്ട് ദൂരെ ആയിരിക്കരുത്. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, can you read that? 1 Thessalonians 5th അധ്യായം അതിന്റെ 6ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. It says like this, therefore let us not sleep as others do. മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നാം ഉറങ്ങിയിരിക്കരുത് എന്നാണ് ആ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത്. We are taken out of the night, but let us watch and be sober. എന്നാൽ നമ്മൾ സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ വാക്യം നമ്മോട് പറയുന്നു. സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. That means that we have to be careful about what we do and who we doing it for. സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളവരായിരിക്കുക. The master gave us some talents. നമ്മളെ ചില താലന്തുകളെ നമ്മുടെ യജമാനൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. Then he said that one, do business for me. എനിക്ക് വേണ്ടി വ്യാപാരം ചെയ്യുക എന്നാണ് യജമാനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And he said, I'll come back and take my talents and the profits with it. ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യാപാരവും ഞാൻ തിരികെ വാങ്ങുമെന്ന്. He is going to come. ആ യജമാനൻ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം പോകുന്നു. We waiting for his coming. ആ യജമാനന്റെ വരവിന് വേണ്ടിയാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്നത്. That is going to be a glorious day. അത് വളരെ മഹത്വകരമായ ഒരു ദിനമായിരിക്കും. In the morning we thought about in connection
connection with the table. നമ്മുടെ മേശയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അപ്രകാരം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. This reminds us that he is going to come back. നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. He said that one, do this until I come again. ഞാൻ വീണ്ടും വരുവോളം ഇത് ചെയ്യുക എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. So we don't have to do it after his coming. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You know, the five virgins, they thought that when he is not coming, he is just kidding. He won't come and we will have more time. അഞ്ച് കന്യകമാരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ചിലപ്പോൾ വരുവാൻ തൊണ്ടവൻ പോകുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ തമാശ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. We are gathering and doing this until he comes. എന്നാൽ ആ കർത്താവ് വരുവോളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരും. We are waiting for his coming. കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. He is going to come. കർത്താവ് വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. But the only difference is that we don't know the time. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സമയം അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം. Jesus' disciples wanted to know the exact time so that they can prepare. ശിഷ്യന്മാര് ആ വരുന്ന സമയം, ആ യഥാർത്ഥ സമയം അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിച്ചു, തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. But he didn't give an exact time. എന്നാൽ ആ വരവിന്റെ ശരിയായ ആ സമയം തീയതി കർത്താവ് കൊടുത്തു. He said that when he is coming as a thief at night. ഒരു അർദ്ധരാത്രിയിലെ കള്ളൻ വരുന്ന പോലെ വരുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. That is a secret coming. അന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രഹസ്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ്. You know, I read a news that is from Kerala. It's happening in Kerala, but the thieves are coming from Tamil Nadu. ഞാൻ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാർത്തയെ, ഇപ്പോഴുള്ള വാർത്തയെ പറ്റി വായിച്ചു. കേരളത്തിലെ കള്ളന്മാർ വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. They come and they stealing millions of rupees from big corporations, big banks, and running away from it. അവര് കടന്നു വരികയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അവര് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെയും അവരെ മോഷ്ടിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. If the bank or the people knew that one, they would have been very diligent not to happen. ഈ കള്ളം വരുമെന്ന് അവരൊക്കെയും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയും അതിനെ നേരിടുവാൻ അവര് സജ്ജരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. You know, the police went after the thieves. ഈ കള്ളന്മാരുടെ പുറകെ പോലീസ് പോയി. They went as a secret police and went to Tamil Nadu. അങ്ങനെ അതിനുള്ള രഹസ്യ പോലീസ് വിഭാഗം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയി. They started inquiring about the thieves. ആ കള്ളന്മാരെ പറ്റി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. Some people mentioned about the police in there to the thieves. ആ കള്ളന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പോലീസ് വന്നതിനെ പറ്റി ചെല്ലു പറഞ്ഞു. So that the police couldn't catch them at that time. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പോലീസിന് ആ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. So the second time the secret police went without telling anybody. രണ്ടാമത്തെ തവണ ആ പോലീസുകാർ ആരെയും അറിയിക്കാതെ അവിടെ ചെന്നു. So the thieves didn't know that. അതുകൊണ്ട് കള്ളന്മാര് പോലീസിന്റെ വരവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞില്ല. The thieves were leading a luxurious life in parts of Tamil Nadu. തമിഴ്നാടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ വളരെ ആഡംബരമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു കള്ളന്മാർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. So finally what happened the secret police went in their places and catch them all. പോലീസ് രഹസ്യ പോലീസ് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുകയും അവരെയൊക്കെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. So if we think that when someone is telling us when Jesus is coming, we wouldn't even care for anything. ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മള് വിചാരമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. We will continue the same life that we are leading. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. That is not God wants us to do. എന്നാൽ ദൈവം അതല്ല നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. He wants us wait and prepare for his coming. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Are we ready for his coming? കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. If it is not, this is the warning that God is giving to us. എന്നാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിലൂടെ ഈ ഉപമയിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തരും. Chapter 24 verse 42 and 44 gives us that. 24-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 42 44 വാക്യങ്ങൾ ആ മുന്നറിയിപ്പ് കാണുവാൻ കഴിയും. 42 നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായിക്കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ. 44-ാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കാത്ത നാഴിയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. He is coming in a time or a date that nobody can even just fathom that or just imagine in their hearts. നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ ഊഹിക്കുവാൻ പോലും നനയ്ക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്തതായ നാഴികയിലാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. That is how our Lord is going to come. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Let us be prepared. ആ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം. So when he comes and he is going to receive us unto himself. ആ കർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കർത്താവിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർക്കും. If you want to be with him, you have to be ready. ആ കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേരുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. Let us be ready. നമുക്ക് തയ്യാറുള്ളവരായി. May the Lord help us through this time. When we start here. ഞാനിവിടെ ഉപസംഹരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. വചനത്തിലൂടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം. We should be ready and prepare for this coming.
കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറുള്ളവരായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. We don't know He is going to come tonight. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് വരുമെന്ന് We നമുക്കറിയില്ല. don't know tomorrow. അത് നാളെയാണോ നമുക്കറിയില്ല. There is a day He is going to come. എന്നാൽ കർത്താവ് നിശ്ചയമായി വരും. It may not be Monday, it may not be Tuesday. അത് തിങ്കളാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ആയിരിക്കില്ല. Nobody knows His coming. ആർക്കും ആ കർത്താവ് എപ്പോൾ വരുമെന്നുള്ള തീയതി അറിയില്ല. So let us prepare for His coming and wait for His and do business. ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ